श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध चतुर्दश अध्याय। शुक उवाच। ये जेऊ संसार अरण्य तहिरे जेते जीवगण बेपारी बणिजार प्राये संसार मार्गे भ्रमु थाये। भगवान प्रभु ईश्वर जे विष्णु अखिल ठाकुर तार मायारे मोह होई ए जीव किछि न जानई। देहाभिमानी होई नर सत्वादि गुणे ताहांकर कुशल अकुशल दुई मिश्रणे निर्मित जे होई। विविध देह मान बही संजोग विजोग से होई। एणे निर्मित जे संसार इंद्रिय द्वारे ता विहार। दुर्गम मार्ग ए संसार इंद्रिय द्वारे ता विहार। एहाकु मूढ़ न जानई विष्णु मायारे मोह होई। घोर अरण्य ए संसार एथिरे रत मूढ़ नर। विविध विफल जे कर्म तेणे हुई मति भ्रम। प्रभुंक चरणारविंद स्वादु सुगंध मकरंद ताहाकु आस्वाद जे करी अछंती से पद आवरी। ताहांक ठारे ए संसार हुई सुखर आकर। पाप नाशई सुख देई एमंत पदवी से होई। से पथ आश्रय न करी भ्रमंती माया को आबोरी। ए देहे जेते इंद्रिगण चौर बोली तांकु जान। परम गुरु आराधन ए आदि जेते शुभ कर्म। बहुकृच्छ्रादि तप फल बळे हरंती महिपाल। दृष्टिरे वत्सरूप देखी करे स्मरणी उपलक्षी। शबद शुणई कर्णरे आस्वाद करई जिह्वारे। ए आदि जेते इंद्रिगण नाना उपभोग कारण। ग्राम्य भोगरे भोळ होई अजितेन्द्रिय जेते देही। करंती आत्मा पुण्य दूर तेणु से मूढ़ नृपवर। अथवा कुटुंब विषय अपत्य स्नेह माया मोह। कदर्य कुटुंब भरण मोहे हुअन्ति हत ज्ञान। दारात नय नाम बही व्याघ्र शृगाल प्राय होई। नासंती तार धर्म धन मेष शावक कुजेसन। जेसने कृषिकारी जने अनुवत्सर करषणे। जे तृण गुल्मलता आदि निशेषे न पारंती छेदी। हाँ से बीज केवे नष्ट नोहे पुणी से क्षेत्रे उदे हुए। से रूपे जे गृहाश्रम कर्म नाशने नोहे क्षम। दंशवासक नीच जन क्रीड़ा करीण हरे धन। सलभ शकुंत तस्कर मूषिक आदि पीड़ा घोर। अविद्या काम्य कर्मे मन जड़ीण थाई अनुक्षण। वासना क्षीण तार नोहि ए नर लोके भ्रमु थाई। गंधर्व नगर पराये मिथ्याकु सत्य देखे राये। ए जे गंधर्व नगर रे विषय मृग तृष्णा तुरे। मद्य मांस जे स्त्री संगम निरते एणे होए भ्रम। दारात नय गृहे थाई केवल क्लेश कुल भई। अशेष दोषंकर स्थान अग्निपुरी सजे सुवर्ण। तेणे से देई थाई बुद्धि सुवर्ण अर्जने अवधि। जेसने सीतातुर जने पिशाच अग्नि देखी बने। अग्निमणि ताकु प्रत्यक्ष धाई छुटई तार पछे। स्वभावे अग्नि से नुहई ताकु पाइब अवा काहीं। केबे बा गृहाश्रम कर्मे मन निवेशी से जे भ्रमे। केबे हे कुटुंब आबोरी वाद उपमा से जे नारी। ताहांक अंक आश्रे करे धूଳି उपमा ता स्नेहरे। तेणे ता दृष्टिया बरणे दिग देवतांकु न जाणे। पाप आचरे मति भ्रमे शास्त्र मर्यादा अतिक्रमे। केबे हे देह मिथ्या मानी निवृत्त मन होए प्राणी। निद्रारे स्वप्न प्राय करी क्षण के पुणी तापासोरी।
କେବେ ଉଲ୍ଲୁକ ଅବା ଝିଲ୍ଲି କର୍କଶ ରାବ ଠାରୁ ବଳି ରିପୁ ବା ରାଜକୁଳ ଜନ କରନ୍ତି ଯେ ଅବା ଭର୍ସନ ତେଣେ ବ୍ୟଥିତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ବଧୂର ପ୍ରାୟ ରହିଥାଇ ଯେତେ ସୁକୃତ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗର ଅନ୍ତେ ମହିପାଳ ଜୀବନ ଶ୍ରୁତ ଯେତେ ଧନୀ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁସରେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଭରେ ସେ ଧନ ରଖେ ନିରନ୍ତରେ ଦେବ ଅତିଥି ପିତୃଜନ ନ ଦିଏ ନ କରେ ଭୋଜନ ଏଣୁ ଅସତ ସଙ୍ଗେ ନର ଲଭଇ ପାଷଣ୍ଡ ଶରୀର ଉଭୟ ଲୋକେ ଦୁଃଖ ପାଏ ଏମନ୍ତ ଜାଣ ନର ରାଏ କେବେ ବା କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ତୁରେ ଅତି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ନରେ ପିତା ପୁତ୍ର ଯେ ଅନ୍ୟେ ଅନ୍ୟେ ନାଶନ୍ତି ପୁଣି ଅନ୍ନ ବିନେ ଗୃହ ଦ୍ରବିଣ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଏ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ତହିଁ କ୍ଲେଶିତ କେହି ହୋଇ ବନ ଅନଳେ ଯେହ୍ନେ ଦହି କେବେ ବା ରାଜା ହରେ ଧନ ନାନା କ୍ଲେଶରେ ଦୁଃଖ ମନ ଜୀବନ ମୃତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କେବେ ବା କ୍ଷଣ ସେ ରହଇ କେବେ ବା ପିତୃ ପିତାମହେ ଚିନ୍ତାରେ ଲଭେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟେ କେବେ ବା ଗୃହାଶ୍ରମ କର୍ମେ ମନ ନିବେଶୀ ମାୟା ଭ୍ରମେ ପାପ ଅନଳେ ଦେହ ଧରି ନିତ୍ୟ ଭ୍ରମଇ କର୍ମ କରି ଲୌକିକ କର୍ମେ କ୍ଲେଶ ଜାତ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଦୁଃଖ ଚିତ କଣ୍ଟକ ଦୁର୍ଗମ ପର୍ବତେ ଆରୋହେ ନାନା କଷ୍ଟ ମତେ କେବେ ବା କୁଟୁମ୍ବ ଆବୋରି ବିଷୟା ବିଷ ପାନ କରି କ୍ଷୁଧା ଅନଳେ ଦହି ହୁଏ ତେଣୁ କୁଟୁମ୍ବେ କ୍ରୋଧ ବହେ କେବେ ସେ ନିଦ୍ରା ଅଜଗରେ ଅଜ୍ଞାନ ତମେ ଶୋଇ ମରେ ଶ୍ମଶାନ ଶବ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନ ଜାଣଇ ଦୁର୍ଜନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ଦୁଃଖ କରି ଉନ୍ନିଦ୍ର ଭାବକୁ ଆଚରି ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟକୁ ପାଇ ଅନ୍ଧ ଯେ ସନେ କଷ୍ଟେ ଥାଇ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବୁ କଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ ପଡ଼ଇ ଅନ୍ଧେ ତମେ ଅନ୍ତେ ସକାମେ ହରି ପର ଧନ କେବେ ତା ନ କରେ ପ୍ରଦାନ ନିରତେ ପର ଦ୍ୱାରା ସେବି ପର କଥାରେ ପରା ଭବି ସ୍ୱାମୀରେ ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତା କରେ ଦୁର୍ଗମ ନରକ ଆବୋରେ ଏମନ୍ତେ ଆତ୍ମା କର୍ମ ଫଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏ ଶୟଳେ ଜନ୍ମ ବାସନା ଫଳେ ତାର ପୁଣି ଜନ୍ମଇ ଏ ସଂସାର ଶୁଣ ରାଜନ ଏକ ମନେ ଯେବେ ଏ କର୍ମେ କର୍ମୀ ମାନେ ଛେଦନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ତେବେ ସଂସାରୁ ପ୍ରାଣୀ ତରି ଶୀତ ବରଷା ଯେ ତପତି ତ୍ରିତାପ ତାପେ ଦୁଃଖ ମତି ଏ ଆଦି ନିବାରଣ ସେହି କେବେ ହେଁ କରି ନ ପାରଇ ଦୁରନ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ବିଷ ଭାବରେ ରହଇ କେବେ ହେଁ ନାନା ଗୀତ ନାଦେ ଦୈବର ବିଭୂତି ସମ୍ପଦେ କେବେ ହେଁ ହୃଦେ ନ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁର ପାଦେ ମନ ଦେବ ଆନର ଧନ ଆନେ ଦେଇ ସ୍ୱଭାବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜାଇ ଏ ଯେ ସଂସାର ଘୋର ପଥ ନାନା ଉପସର୍ଗ ସହିତ ଦ୍ୱେଷ ଭାବକୁ ଲୋକେ ପାଇ ଅନ୍ତେ ସେ ନରକ ଲଭଇ ଏ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟ କରି ପ୍ରାଣୀ ଏ ଭବ ଅନୁଭବେ ଜାଣି ଶୋକ ଲୋଭାଦି ମୋହ ମାନ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଈର୍ଷା ଅଭିମାନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବା ଅପମାନ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଯେ କ୍ଷୁଧା ଜନ୍ମ ପିପାସା ଆଦି ବ୍ୟାଧି ଯେତେ ଜରା ମରଣାଦି ସହିତେ ଦେବ ମାୟାରେ ମୋହ ହୋଇ ନାରୀର ବଶ ଭାବ ବହି ତା ଭୁଜ ଲତାରେ ବନ୍ଧନ ତା ସ୍ନେହେ ମନ କରି ଛନ୍ନ ତା ଅବଲୋକନ ବିହାରେ ତେଣେ ଆସକ୍ତ ମୂଢ଼ ନରେ ସୁତ ଦୁହିତାଙ୍କ ବଚନେ ଶ୍ରୁତି ନିବେଶୀ ଅନୁକ୍ଷଣେ ତାହାଙ୍କ କୋମଳ ବଚନ ଶ୍ରବଣେ ପୀୟୁଷ ଯେ ସନ ହୃଦୟେ ହରଷିତ ହୋଇ ଆଶାକୁ ତହିଁରେ ବଳାଇ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ଯେ ଅଟନ୍ତି ଜୀବକୁ ନରକେ କ୍ଷପନ୍ତି କେବେ ବା ଅଖିଳ ଈଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଠାକୁର ଯାହାର କାଳଚକ୍ରେ କରି ସଂସାର ସମୂହ ସଂହରି ସକଳ ବଶଟି ତାହାର ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାର କାଳଚକ୍ର କରେ ଭ୍ରମଇ ଅଖିଳ ସଂସାରେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଠାକୁର ତାହାଙ୍କୁ କରି ଅନାଦର
ପାଷଣ୍ଡ ଭାବକୁ ଆଚରି ନାନା ଦେବତା ସେବା କରି ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ବିଚାରି ବିବିଧ କୁପଥ ଆଚରି ନିଗମ ଅନାଚାର କର୍ମ କରନ୍ତି ହୋଇ ମତି ଭ୍ରମ ପାଷଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିଦିତ ଆତ୍ମାକୁ କରନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରାଦି ସହିତରେ ବଞ୍ଚଇ ଶୂଦ୍ର ପରକାରେ ମୈଥୁନ ଭାବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଆକୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣେ ଅଜ୍ଞାନ ପାଷଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାରେ ନିରତେ ସ୍ତ୍ରୀବଶେ ବିହରେ ଅତି କୃପଣ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ନେହ ଭାବ ବହି ତା ମୁଖ ଚାହେଁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ପ୍ରତେଜି ପିତୃମାତୃଗଣେ ବିସ୍ମରି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ତହିଁ ଅଜ୍ଞାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ଭ୍ରମଇ ବାନର ପଶୁର ସମାନ ମୈଥୁନେ ହରୁଥାଇ ଦିନ ପରମ ଉତ୍ସବ ମଣଇ ଦାରାତନୟ ମଧ୍ୟେ ରହି ମୃତ୍ୟୁ ଅଜଗର ଭୟରେ ପଶଇ ଗିରି କନ୍ଦରରେ ଶୀତ ତପତ ଦୁଃଖ ମାନ ଦୈବ୍ୟର ବିଭୂତି ବ୍ୟସନ ଦୁସ୍ତର ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ବିକଳ ଭାବରେ ରହଇ କେବେ ହେଁ ଏକାନ୍ତେ ରମଇ କେବେ ହେଁ କ୍ଷୀଣ ଧନ ହୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହେ ଯେ ସ୍ୱଭାବ ଶଯ୍ୟା ଆସନ ଆଦି ଭୋଗ ସକଳ ଉପଭୋଗ ତାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବିହୀନେ ହୋଏ ଦୂର ପୁଣି କେବେ ହେଁ ମନୋରଥ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଳସେ ଭ୍ରମେ ଚିତ୍ତ ପୁଣି କେବେ ହେଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ମତି ତାହାର ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସୁଖ ବିହାର ଆଦି ଯେତେ ଇଚ୍ଛଇ କଳତ୍ର ସହିତେ ଏମନ୍ତ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ସଙ୍ଗେ ବୁଡ଼ଇ ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗେ ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବ ବାସନାରେ ବିବିଧ ଶରୀରେ ପ୍ରଚରେ ତେଣୁ ସଂସାର ପଥେ ନର ନାନା କ୍ଲେଶ ବ୍ୟାଧି ଶରୀର ପୁଣି ଜନ୍ମିଣ ନାଶ ଯାଇ ନାନା ଆପଦକୁ ଭୁଞ୍ଜଇ ନାନା ଶୋକ ମୋହ ତାପରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଏ ତା ଶରୀରେ ଅସାଧୁ ବନ୍ଧନେ ବଞ୍ଚଇ ସେ ପଥ ପାର ନ ଦେଖଇ ଯେ ପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ସୁସାଧୁ ନର ଯହିଁ ଠୁଳ ଅଗମ୍ୟ ରାଜ ଋଷିଙ୍କର ଯେ ପଥ ଅତି ଅଗୋଚର ମାୟାକୁ ପରିହାର କରି ଯେ କର୍ମେ ଆୟୁର୍ବଳ ସାରି ସେ ପଥ ପାର ନ ଦେଖନ୍ତି ଲେଉଟି ସଂସାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏଣୁ ଋଷିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତ୍ତେ ଗାବନ୍ତି ଭରତ ଚରିତେ ଭରତ ରାଜ ଋଷି ବର ତାପଥ ଅତି ଅଗୋଚର ଯୋଗର ଅନୁଶୀଳ କରେ ଯେ ମାର୍ଗେ ଅମର ଶରୀରେ ଆପଦ ନରକୁ ବିମୁକ୍ତ ଯାହାକୁ ଭାବନ୍ତି ଜଗତ ପ୍ରାଣୀର ମନୋରଥ ପଥେ ଅଗମ୍ୟ ଅଟଇ ଯୁଗତେ ଏମନ୍ତ କେବା ନର ଦେବ ତା ପଥେ ପଥୁକି ହୋଇବ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଗତି ଯହିଁ ମକ୍ଷିକା ଗତି ତହିଁ କାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତୁତ ଦ୍ୱାରା ଧନ ସୁହୃଦ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ମାନ ଏହା ଯେ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ବୁଝେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ପାଦେ ଭଜେ ଯାହାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଭବ ତ୍ରିଦଶ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ଏହା ନ ଦେଖି ସାଧୁ ଚିତ୍ତେ ମହତ ଗୁରୁ ପଦ ଗତେ ସେ ବିଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମନକୁ ବୁଡ଼ାଇ ହେ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମ ତପୋମୟ ବିଧି ନିପୁଣ ଯୋଗ ଦେହ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଯେହୁ ସାର ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତି ଈଶ୍ୱର ହେ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ହରି ଏମନ୍ତ ନାମ ମୁଖେ ଧରି ଛାଡ଼ିଲେ ମୃଗ କଳେବର କିୟ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ହେ ଭାଗବତ ପରୀକ୍ଷିତ ବିଶୁଦ୍ଧ କର୍ମା ଯେ ଭରତ ଏହି ଗୁଣ ଚରିତ ମାନ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ଜନ ଆୟୁଷ ଯଶ ଧର୍ମ ତାର ଲଭଇ ମଙ୍ଗଳ ଅପାର ଏହା ଯେ ଶୁଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଭରତ ଉପାଖ୍ୟାନ ଗତେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଭକ୍ତି ତାର ଅଶେଷ ପାପୁ ହୋଏ ପାର ଯେବେ ହୋଇବ ସିନ୍ଧୁ ପାର ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଆଶ୍ରେ କର ପ୍ରଭୁ ପଦାର ବିନ୍ଦ ଗତେ ମନ ମୋର ହୁଅ ବିରତେ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ଅମୃତ ରସମୟ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁତର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭରତ ଗୀତ କଥା ରସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମସ୍କନ୍ଧେ ଭରତୋପଖ୍ୟାନେ ଚତୁର୍ଦଶୋऽଧ୍ୟାୟः।